Assalomu alaykum hurmatli tez xabar ko'rmanlari, salomatsizlarmi? Biz Toshkent shahrindamiz. Bugun erta menen erta 19-iyul kuni O'shdan chiqib Toshkentga kelib qoldik. Toshkentdagi shirinlik o'ndiruvchi kompaniya Crafers kompaniyasini chaqiruvi bilan Toshkentga kelib, hozir mehmonxonadan chiqib Crafers kompaniyasining zavodina bag'it olib boratamiz. Munaki Toshkentdagi futbol o'tuvchi cho'ng stadionga el araliq o'yinlar shu yerda o'tadi buyursa. Qarangizlar, bizda dag'i mana shunday cho'ng stadionlar qurilsin. Biz hozir Toshkentning ko'chalarini qidirib, buyursa, Xudoy maqchol bersa, Crafers kompaniyasining zavodina boramiz. Gektar yerda elib жатқан, өндіру ishlari жүріп жатқан zavodga borib tanishamiz. Biz bilan cho'q bo'lingizlar. Bu chiqarilishda negizi sizlar Toshkent ko'chalarini ko'rasizlar. Biz Toshkent ko'chalarida boratamiz. Mana ikki tarafda yo'l, o'rtasida bunday ko'rib turasizlar. Yo'lning ikki jag'ina teng jarıq beruvchi atayin освещение uyushtirib tur. Yo'lning o'rtasına qo'ygan ыңгайлуу жана qo'z chiqadi ekan. Tunidagi yaxshi jansa kerak. Mana o'ng жақта дағы ko'rib turasizlar. Центр оборудования deydi. Emneler бар ekanligini ko'rib, aytib berib ketaverasiz. Mana yerda дағы mana yo'l bilan tuz borib, mostga jo'g'ri ko'tariladi ekanmiz. O mаңдайда ko'rib turasizlar. Toshkentdagi bashina ko'rinib turadi. Telestansiya. Sol жақта domdun üstünde Kapital Bank deb yozilib turadi. Al endi o'ng жақта ko'rib turasizlar Hamkor Bank. O'zbekistondagi eng cho'ng banklardan biri. Munaki Toshkent ko'chalari. Bizdegiday, Qirg'izistondagiday. Munaki qarangizlar, bugun ushul yerda juma namozini o'qidik. Dualarımızda qabul qilsin. Shu yerda kim bugun juma namozini o'qigan bo'lsa, Allohim alardan har bir qadamlarına hasanat yaxshi savoblarin ato qilgan bo'lsin, dualarin, tileklerin qabul qilsin, günahlerin geçirsin degan tileklerdi aytqimiz keladi. Daha qayerlarga kelib qoldik ekan hozir. Mana qarangizlar. Mana o'ng жақта дағы yo'l bor ekan. Mana ol yerda yo'lning ikki jag'ini освещение qo'yib tur. Mana ol xunalar ko'rib turasizlar. Toshkentni jarıqtandırуу boshqarmaligi bo'lsa kerak. Xizmatchilar lampochkalarni almashtirib ishlab жатышат. Bu ko'cha tüp-tüz ketaveradi ekan. O'ng жақта da bir narsa bor ekan mana. Adiblar xiyoboni deydi. Mekenini tushunmadim qisqasi. Bizdegiday, Bishkekdagiday, bizdegiday O'shdagiday bunday ko'rib turasizlar, reklamni shitlar o'ta ko'p emas, az ыңгайлуу müşahede etmegen yerlerde joylashtir. Majlis ne deydi? Only majlis deydi. Munaki deputatlar shu yerda o'tirib turibdi. Strategik obyekt. Deputatlar shu yerda ekan. Demek biz Toshkent sentrinde ekamiz. O'ng жақты qaray turgan bo'lsangizlar, o'ng жақта mana Toshkentdagi eng cho'ng madaniyat saroyi, filarmoniya joylashgan. Anın janında O'zbekistondan jelegi jelbireb turadi. Ko'rib turasizlar. Jelekni ko'rdingizlarmi? Uch ko'rinib o'tadi. Biz tunnelden o'tib boratamiz, mostning ostidan o'tib boratamiz. Hurmatli bizning ko'ruvchilarning arasındagi O'zbekistonlik bizning YouTube ko'rarmanlar
подписчиктерибиз, урматтуу өзбекстандык боордоштор, биз сиздерге Кыргыз Республикасынын жалпы калкынын атынан жалындуу ысык салам алып келдик. Ысык салам айтышты. Кыргызстандыктардын ысык саламын кабыл алып коюңуздар. О, маңдайда көрүп турасыздар, цирк бар экен. Цирк. Оң жакта дагы, сол жакта дагы зданиялар көрүп турасыздар. Банктар дагы көп экен. Дагы бир туннелге кирип баратабыз. Өнүккөн шаарда мына ушундай туннелдер, көпүрөлөрдүн асты, ушундай жолдор көп экен. Так, буягына дагы чыгып калдык. Бир аз оң жакка буруп баратабыз. Биз менен чогуу бизди алып бара жаткан өз унаасын айдап келген Бахадыр мырза Оштон биз менен кошо келди. Краферс компаниясынын Кыргызстандагы өкүлү. Кандайсыз? Баары зыңкпы? Тегизби? Азыр заводко барабыз, а? Бизди ушул жигит алып келди. Ушул жигит алып жүрөт. Бардыгын көрсөтүп атат. Ушул жигитке дагы, Бахадырга дагы дуа кылып коюңуздар. Иштерине ийгилик. Бул жигиттин Оштогу, Кыргызстандагы дагы жигит жетекчилери бар. Аларга дагы терең ыраазычылык билдирип, аларга дагы жакшы тилектерди айткыбыз келет. Ташкенттин көчөлөрүн жакшы билет экенсиз, а? Мурда да келип жүргөн экенсиз да, үйлөнүп калыптырсыз. Жакшы. Мына баратабыз. О, нар жактагы жол менен биз бараткан жолдун ортосундагы бактаракты караңыздар. Өзүнчө эле бир парк экен. Мына жакта дагы Давлат Солик Кимитаси дейби. Короче, латын тилинде тамгаларын кээде окуй албай калып атам. Мына жерде мына гай турат. Көрдүңүздөр. Мына сонун шаар. Караңыздар. Biz solga burulup kelip kaldık. Жақындап келе жатабыз. Негизи буга чейинки серияны көргөн болсоңуздар, бизди Краферс компаниясы Ташкентке алып келип 15 адамдан турган делегацияны Ташкенттеги эң алдыңкы мейманканалардын бири болгон эл аралык стандарттагы Хилал мейманканасына жайгаштырган. Хилал мейманканасынан Краферс компаниясынын заводунун аралыгы жарым сааттык убакытты талап кылат экен. Пробканы эске албаганда, кээде гана светофорго 10-15 уна мына ушинтип катар тизилип туруп калабыз. А так бул убакытты эске албаганда жарым саатта жетсе болот экен. Мына караңыздар, Ташкенттин көчөлөрү дагы таптаза. Анан көчөнүн ар жеринен бизге окшоп нарака берака өтө бербейт. Казакстан Республикасынын Ташкенттеги Өзбекстандагы өкүлчүлүгү, элчилиги ушул жерде жайгашыптыр. Биздин элчилик, Кыргызстан элчилиги кайсы жерде экен? Балким убакыт болсо Кыргызстандын элчилигине дагы барып, Кыргыз Республикасынын Өзбекстандагы толук ыйгарымдуу элчиси Ибрагим Жунусов менен дагы учурашаар күндөр бардыр. Балким ал кишиге дагы жолугуп, учурашып, чайлашып дегенде кайтып калышыбыз мүмкүн. Андыктан биз менен чогуу болуп турушуңуздар керек. Биз өнүккөн Ташкентти көрсөтүп жатабыз. Сиздер айтыңыздарчы, биз көрсөтүп жаткан, биз бараткан Ташкенттин көчөлөрүнөн, Ташкенттин көрүнүшүнөн кандай таасир алып жатасыздар? Мен бүгүн Ташкентке келгенден бери бир дагы Toyota көрбөдүм, бир дагы Mercedes көрбөдүм, бир дагы Audi, бир дагы Honda көрбөдүм. Көбүнчө Өзбекстандын өзүнөн өндүрүлгөн, чыгарылган автоунаалар көчөдө нары бери зымырашат. Тибеле сонун. Жалаң өздөрүнүн чыгарылган Matiz, Daewoo, Chevrolet, Malibu
$30.000 тегерегинде болот Malibu. Эң популярдуу унаа. Мына жерде дагы кооз үйлөр түшүптүр. Көрүп турасыздар. Охо, чоң канал бар турбайбы могу жерде? Эмеле Нарын дарыясындай чоң канал өтөт экен. Мына домдун биринчи этажы жалаң коммерческий объекттер экен, караңыздар. Artel компаниясынын сатуу бөлүмү да бар экен. Central Studio дейт. Кыскасы ушундай. Көрдүңүздөрбү? Көбүнчө ак түстөгү, анан сери, анча-мынча кара түстөгү унааларды кездештирүүгө болот. Кызыл, сары, жашыл түстөгү унаалардын саны азыраак. Көбүнчө мен байкагандан 70% менин анализим боюнча ак түстөгү унаалар экен. Каяка келип калдык экен, кайсы көчөгө келип калдык экен? Кыскасы Ташкентте баратабыз. Али жаттай элекмин. Эгерде светофордун жанындагы камераларга маани бере турган болсоңуздар, канча жыл мурда коюлду экен. Коопсуз шаар, бүт камера наблюдения иштеп турат. Унаалардын нары бери өткөнүн, кимиси жол коопсуздук эрежелерин бузуп жатат. Аларды дагы бүт байкап, регистрация кылып турат. Кийин анан аркасынан аркаңыздан дегенде, балким биздин аркабыздан да барып калышы мүмкүн, Кудай сактасын. Штраф, извещение кагаздары барып калышы мүмкүн. Мына Ташкенттеги эң бийик болгон телебашняга жакындап калыптырбыз. Телебашнянын жанында жакшы билсеңиздер керек. Ташкентский центр плов жайгашкан. Ал жерде дагы 3, 5, 7 тонна аш демделип Гиннес китебине кирип жүрөт. Маңдайда кандай здание болду экен? Бул менимче мейманкана болсо керек. НБУ дейт. Эмне болду экен? НБУ дейт. Түнү өтө жарык жанат. Охо, тимеле сонун көрүнөт го. Жол оңго бөлүнгөн, түз кетет, нарыдан бери келет дегендей. Тимеле сонун. Ташкенттин көчөлөрүндө өзүбүздүн желекти унаанын алдына коюп алып, сыймыктанып, өзүбүздүн өлкөнү, Кыргызстанды Ташкентке даңазалагандай сезимде баратабыз. Жолдун эки жагындагы жарыктандыруунун темирлеринин фигураларын караңыздар. Тимеле дельфиндей ийилет. Сонун. Жолдору теп-тегиз. Краскалары чийилген, полосалар коюлган. Баары жакшы. Ташкент негизи таза шаар экендигин байкадыңыздарбы? Ташкент шаарында канча адам жашайт деген суроо сиздерде болуп калышы мүмкүн. Мен буга чейин Craftworks компаниясынын өкүлдөрүнөн маалымат алдым. Ташкент шаарында бүгүнкү күндө пропискада турган, каттоодо турган 3 миллион адам жашайт экен. Андан сырткары 1 миллион, 2 миллионго жакын каттоодо турбагандар дагы жашашы мүмкүн дейт. Жалпы 4-5 миллион калк жашайт экен. Элестетиңиздер эми Ташкенттин чоңдугун. Кыргызстандын 70% калкы бир Ташкентте жашайт экен. Ал эми Өзбекстандын жалпы калкынын саны 30 миллиондон ашуун экендигин жакшы билесиздер. Оң жака дагы бир көчө кетет экен. Мына Ташкент көчөлөрү. Ташкентке бемарал келе бересиздер. Мына биздин алдыбызда Craftworks компаниясынын бир унаасы кетип баратат. Craftworks компаниясын эгерде интернет сайттарынан, Instagram, Facebook, Одноклассник жана башка соцсеттерден карап байкап изилдеп көрсөңүздөр болот. Көбүнчө кыргызчасы кырмызы түстө, фиолетовый цветте логотиби бар. Мына ошол түстө брендин продвигать этип жүрүшөт. Негизи жакшы түс. Мына биздин алдыбыздагы кетип бараткан 114 ББ деген унаадагы ошол Craftworks компаниясына тиешелүү биздин Кыргызстандан келген конокторду алып баратат. Мына караңыздар, сыртында жазуусу бар. Craftworks деп жазылып турат. Чоң компания. Шириндиктерди, бүт шоколаддарды, конфеттерди, печеньелерди бардыгын өндүрөт.
Biz негизи Ташкенттеги мурдагы аты Малый Кольцевой деп койчу экен. Азыркы бул көчөнүн аты Кичик Халка деген көчө экен. Кичик Халка көчөсүндө бара жатабыз. Жакын эле келип калдык. Негизи Ташкенттеги Минар деген кичи район экен. Микро район болушу мүмкүн. Эми район деп коет экен бул жакта. Жакындап келип калыптырбыз. Анда кийинки чыгарылышта жолугушабыз. Биз менен чогуу болуңуздар. Биз Краферс компаниясын заводун бүт көрсөтүп беребиз. Келип калдык. Буюрса кийинки чыгарылышта жолугушабыз. Биз менен болуңуздар. Эч жакка алыстабаңыздар. Тез кабарды күтүп, сүйүп көрүп туруңуздар.